So we have nearly 30 people joined. So let's start. Hello, everyone. So we really appreciate your initiative to start your career in data science. On behalf of BEA, Boston Institute of Analytics, we welcome you for the masterclass. Myself, Jofin John, I'm a data analyst by profession. I do have around more than 4 years of experience in the analytical domain. I'm basically an electronics engineer by graduation. Then I completed my PG diploma in data science from IIIT Bangalore. Currently, I'm working as a lead data analyst in Soroka India Private Limited. So let's get started. So first, we can look at what all the agenda that we have for today. First, we will understand what is data science. Then we will definitely go into how the data science evolved in the current format, what we are seeing right now. Then what are the 4 pillars which support data science? Then why should we choose data science? Then what are the different roles that is available in the data science domain? Then what are the essential skill sets that we need to prepare to become a data analyst? Then we'll shortly discuss on how to end-to-end data flow of a data science comes in. Okay. Yeah, well, sorry for the trouble, guys. Okay, let's continue. So, as I mentioned, we will look into how an end-to-end flow of a data science will work. Then we will find out, or we will look at some of the real-world application of data science. Then we will definitely look at one of the case studies that I have performed in my last organization to get an understanding of how the real-time data would work. Then definitely we would we would try to understand what's the role of AI in data science. That's an evolving technology in the current scenario. Then what are the top companies which is higher in data science? Then we have a Q&A section. So moving forward, if you have any questions on any of the slides or any of the content that I'm taking, please make a note of that. We will address one by one at the end of the session. So let's get started with what is data science. So let's go for a simple definition of data science from DJ Patel. DJ Patel is a famous data analyst or a data scientist in US government. So according to him, data science is the ability to extract knowledge and insights from large and complex data sets. So what does it mean? According to data, or according to recent studies, about 2.5 quintillion bytes of data generating in each and every day. When you referring to 2.5 quintillion, it's not a simple digit. It's 2.5 into 18 zeros after that. That's the quantity of data that we are generating day by day. So what we are going to do with this data? We have data. Definitely, we need to get insight out of this data. And how we'll consume this insight? We will use these insights to get business decisions, to drive companies and achieve their goals. So when I'm referring to insights, what are the different types of data that we are using? It can be structured or unstructured data. Some of you guys may come across structured and unstructured data, while some of you might not understand what is mean by structured or unstructured. It doesn't matter. You will eventually go to understand what is exactly mean. Let me give you a brief understanding of what is structured and unstructured. Structured is nothing like if you look at the Excel data, right? It has some tables, then some values, and we manually would be able to understand such data. But when we
when it comes to some video file or image file, it doesn't have a particular format. So these kind of data are called unstructured data. So we will analyze the structured as well as unstructured data and find out the hidden pattern or hidden insight that is being underlined in this data. Again, we will make data out of evidence-based decisions. What do you mean by evidence-based decision? So എല്ലാവരും മലയാളികളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നു, നമുക്ക് പനിയാണ്, ചെറിയൊരു തലവേദനയുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി, കൺഫേം ക്യാൻസർ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി. സോ ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മളൊരു കമ്പനിയോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് അടുത്ത വർഷം 10% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെന്ററി അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വി നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൂഫ് ഫോർ ദാറ്റ്. വൈ വി വിൽ സേ ദാറ്റ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ അവരുടെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്നു അവരുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെയിൽസ് 7% ആണ്, അടുത്ത വർഷം അത് 10% ആയിട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? there might be some external factors, internal factors. What all the insights that, so what I'm trying to say is, what all the insight that we are try to provide, it has to be an evidence-based decision. Then it is like data science is used for the predictive insight. When I referring to predictive insight, it's nothing but we will analyze its past data. As I mentioned, when it come for the sales forecasting, നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ കമ്പനിക്ക് ഇന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഇന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ തരുന്ന ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ആ കമ്പനി ചില ഏരിയസിൽ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ ഡേറ്റാസിനെ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറന്റ് ഷോർട്ട് കമ്മിങ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രെഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് AI മോഡൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ in this particular slide, we just gone through what is data science and what are the different factors affecting data science and how we can apply data science in the real world. So moving on, we will look into how the data science comes into the picture. സോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം പുറകിലോട്ട് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരാണെങ്കിൽ പോലും ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഈവൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. കണക്കനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഡാറ്റാ സയൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡാറ്റാ സയൻസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനീസ് ഡാറ്റാ സയൻസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് കറന്റ് സിനാരിയോയിൽ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു 20 വർഷത്തേക്കെങ്കിലും നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഡാറ്റാ സയൻസ്. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാറ്റാ സയൻസ് ഇത്രയും ഇവോൾവ് ആയത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും പൊട്ടൻഷ്യലി ബൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് വളർന്നു വന്നത്. അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡാറ്റ ഇറ്റ് വിൽ സേ IT ഇൻഡസ്ട്രീസ് അറൌണ്ട് ബാക്ക് ടു 90s 98 ടൈംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ GDPയുടെ 1.3% ആയിരുന്നു. പക്ഷേ കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ത്യയുടെ GDPയുടെ 9.3% ആയിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ IT ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്പർ ഭയങ്കര ട്രമൻഡസ് ആയിട്ട് IT ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുവഴിയിട്ട് കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ ഡേറ്റാസ് കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ 2000 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ 2000s നമുക്ക് ഡേറ്റയുണ്ട്, നമുക്ക് കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്നേരം നമുക്ക് ഡേറ്റയുണ്ട്. പക്ഷെ കമ്പനീസിന് അറിയത്തില്ല അവരുടെ ഡേറ്റനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളെന്ന് അന്നത്തെ കമ്പനീസിന് നോ ഐഡിയ. അബ്സല്യൂട്ട്ലി they have no idea how to handle this data and how to process this data. It is the time when big data and cloud computing comes into the picture. When big data and cloud computing comes into the picture, it enables company to store their data, and by using the data processing technology, it will allow company to analyze this data and make decision based upon the data backed evidence.
I am emphasizing the way data-backed evidence because company make decisions based upon their previous data. So with the evolution or with the advent in the big data and clouds, like Amazon start offering their AWS cloud services back in 2006, then Azure, then we have like Oracle, IBM, all these companies, all these big MNC companies start offering their cloud service, which easy for the very large scale and small scale companies to invest their data and invest amount of money to get insight out of this data. Then I already mentioned need for data driven decisions. Like company want to grow and company needs to get advantages over their other competence. So what they're trying to do is they're trying to make decisions which other companies can make. How they are making the decision? Definitely they will analyze the data. They will try to come up with new methodologies. They will try to come up with new technologies, new product which gives them some advantages over the other company. So in a short, these are the three small items which get a huge impact in the evolution of data science. So in this slide, we quickly gone through how a data science discipline evolved in the current scenario. Now let's look at what are the core 4 pillars which support data science. First and most is the domain knowledge. When I'm speaking domain knowledge, contrary to other job opportunity, like if you are software engineer, software developer, what all this, you may have sometimes you may have absolutely no idea what product you are developing. They just be part of one of the step in developing a entire product. So contrary to that, data science need or data science demand those who are working with that particular project or particular data science problem, they absolutely need to have the domain knowledge. Domain knowledge, when I'm referring to domain knowledge, it means that which all the domain they are working with, what is their customer, what is their end objective, or how they are going to what's their business needs, or how the company growing, or what's the company demand. So only with this understanding of how the customer or how the domain works, then only we would able to work on any of the data science project or any of the data science program. Second, absolutely maxability. People definitely don't get confused with the big Pythagoras theorem and all. It's not like that. At least if you have some idea on the algebra, like what is mean, what is median, what is variation, then if you have some grip on some of the statistics and probability, you can land on a data science career. So when I refer to maxability, it's nothing but some statistics, some probability, some algebra. Then we would definitely look at the third pillar, that's called as computer technology. Computer technology is nothing but computer science. You have to strong grip on any of the programming languages like Python or R, whichever is suited for you. Then you needs to have a understanding on one of the database relational database manipulation languages like SQL, NoSQL, MongoDB, some of the machine languages like linear regression, logistic regression, clustering, and so you have to at least have a good understanding of how this technology will work, or how ML technology will work, how to create an algorithm, or which all the algorithm which is suitable for a particular to solve a particular problem and all. And definitely I'm moving to the fourth pillar, that's called communication. So in data science, first the foremost step is to understand the business needs. So if you want to understand the business needs, you need to communicate with the relevant stakeholders. You go to the customer, understand their needs, and understand their problem statement. Then you come back to your team, you communicate this the same with your peers, and you want to collaborate with the different teams to get data, process data, then get insights out of the data. Once you have insights, you need to present it with the relevant stakeholders as well. So this is the fourth point called communication. So a person
at least have, I didn't say you need to be an expert on all for this, but if someone have a decent knowledge or decent grip in these four items or these four pillars, can definitely able to successfully land a career in data science. So we move on to why should we choose data science? Actually, it's a tricky question. I wouldn't say it's a tricky question, but it's a hypothetical question, I would say. So why we should choose data science? By my graduation, post graduation in data science, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷം ബാങ്കിങ് ഡൊമൈനിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരായിരുന്നു. അത്രയും വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവര് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അവരൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. Probably they may get underpaid or they want to try different technologies, so on and so forth. But അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് സം ഡെഫിനിറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ്. You should have some definite skill set. Once you have this skill set, you can easily switch from any career to data science. That is what I mean by adaptability. Then definitely it's high demand and job security. നമ്മളിപ്പോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേൾഡിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻ മുതൽ വലിയ ലാർജ് MNCs ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ, ദെൻ ആമസോൺ, ഇവരെല്ലായിടത്തും ഡേറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു റോള് ട്രമൻഡസ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ബിക്കോസ് കമ്പനിക്ക് അവരെ വേണം, അവരില്ലാണ്ട് അവർക്ക് കമ്പനി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു, ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ജോലിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റോൾസ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. I would say diverse career path. പല തരത്തിൽ I will come back to the attractive salary at the end of the time, at the end of the slide, because like that seems like a attractive item, but it's not in priority with respect to the content that we are sharing. So diverse career path. ഒരു ഡാറ്റ സയൻസിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കരിയർ പാത്ത് ഉണ്ട്, ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ അവർ പാസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കരിയർ പാത്ത്, ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ വി ഹാവ് ML എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റോൾസിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, മറ്റേ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്, ദെൻ ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ പാത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഡാറ്റ സയൻസിൽ. അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, ലൈക്ക് once you have different career path for in data science, you should have the flexibility to choose the domain there you are working. Like if നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്കിങ് ഡൊമൈനിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, ബാങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നൊരു പോസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ആണ് ഡാറ്റ സയൻസ് അത്രയും ട്രമൻഡസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണോ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡാറ്റ സയൻസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ജിയോയുടെ കരിയർ പേജ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ ഡാറ്റ സയൻസ്, ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് അവര് ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, മെഡിക്കൽ കമ്പനീസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ്, അവർ ഡാറ്റ സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ കമ്പനീസിന് എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന് വേണം, ഓർ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിനെ വേണം. സോ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ പാത്ത് ഡാറ്റ സയൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് പോലെ പ്രോബബ്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഡാറ്റ സയൻസ്, വി വിൽ ലേൺ ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. Because once you need to ensure that once you pitch into data science, you need to constantly update yourself and you need to constantly make yourself available and adapt to new technologies that is coming in the market. ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ അല്ല 10 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് കയറിയപ്പോ 10 വർഷം മുന്നേ എടുക്കാം, just 4 years back, when I come to data science, I not even hear about AI. Because there is no scope for AI in data science at that particular time. But now, data science is nothing without AI. നമുക്ക് ഡാറ്റ സയൻസിനെ ഈസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആയ AI. സോ
ഇപ്പോൾ AI ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഞാൻ അന്ന് ഡാറ്റ PG ഡിപ്ലോമ ഡാറ്റ സയൻസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ AI പഠിച്ചു. ബട്ട് ഇവൻച്വലി ഞാൻ AI പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. സോ നമ്മൾ വൺസ് ഇതിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ്. വി ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് അവർ സെൽഫ് വൺസ് വി മൂവ് ഫോർവേഡ്. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് we look at the why we should choose data science as a career. So ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു, എങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ സയൻസ് റോള് നമുക്കിപ്പോൾ ഡാറ്റ സയൻസിലെ മേജർലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾ, അതർ വൺ ഇസ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ റോൾ. Technical role, definitely it needs some technical background. You may have to get any masters, or you may have to get at least a bachelor's in computer science or masters or PhD in data science, data analytics and all. But with the comes to non-technical role, what all need to you have is just some skill set. If you have relevant skill set, you could definitely able to land a career in that non-technical role. So let's have a look at the technical role one by one. So one is database architect. So നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റനെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ആ ഡേറ്റനെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അതിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുകയും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡേറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട്. ഡേറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ റോൾ ഓർ എ പേഴ്സൺ who is responsible to create a blueprint for the framework to store data and secure data. So that's a first role called a database architect. If you move on, we have someone called database administrator. So what database administrator will do? Database architect create a blueprint of how the data needs to be stored, where it to store. So database administrator determine who will need to access the data, and they need to look നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ഈ ഡേറ്റനെ ആരൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അവരത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കൊരു വേറൊരു കമ്പനിക്ക് അത് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവരത് അവരുടെ കോമ്പറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റനെ എങ്ങനെ സെക്യൂർ ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് കൊടുക്കണം. സപ്പോസ് ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് ലോസ് ആയി, എങ്ങനെ അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അങ്ങനത്തെ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ റോളാണ് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. സോ നൗ വി വിൽ ഹാവ് ദ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ. നൗ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആർക്കിടെക്ട് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ അവരുടെ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പൈപ്പ്ലൈൻ ടു ഫ്ലോ ഡേറ്റ ഫ്രം ക്ലയന്റ് മെഷീൻ ടു ദ സർവർ. സോ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ സർവർ സൈഡിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റനെ അല്ലെ ക്ലയന്റ് സൈഡിലുള്ള ഡേറ്റനെ സർവർ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ സയൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ആ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണം. സോ സർവർ സൈഡിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റനെ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ നമ്മളുടെ എൻ യൂസേഴ്സ് ആയ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്, ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റിന് ചാനൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഒരു ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റനെ ഇൻസൈറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിനുള്ളത്. സോ നമ്മള് ടെക്നിക്കൽ റോൾസിൽ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു: ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഡേറ്റാബേസ് ആർക്കിടെക്ട്, ഡേറ്റാബേസ് ഓർ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ. Now we move on to the non-technical roles. As I mentioned, it need not require any kind of specialized background like computer science and all, nothing. If you have relevant, I am again emphasizing, if you have relevant skill, if you understand relevant technology,
then you could able to successfully land in a non-technical role. So first and the most, the data analyst. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ അവരുടെ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റനെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് പർപ്പസിനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ആ ഡേറ്റനെ ഡിഗ് ചെയ്യും. അതായത് അവരെ ഡേറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിഡൻ പാറ്റേൺസ്, ട്രെൻഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും അനോമാലിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെ ഡേറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു particular insights അവരെ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. When I referring to particular insights, just because of that, for each data, ഓരോ ഡേറ്റയും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് കമ്പനിയുടെ നീഡ്സിനും അവരുടെ ഗോൾസിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So data analysts will do, once we have the data, they process the data, they analyze the data, they come up with some sort of insight out of this data. And then we have business analysts. ഇപ്പൊ മിക്ക കമ്പനീസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മിക്ക ഓർഗനൈസേഷനും ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റും ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റും ഇന്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. ചില കമ്പനീസ് അവരുടെ നോമൻക്ലേച്ചർ അനുസരിച്ച് അവരെ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, ബട്ട് സം കമ്പനീസ് അവരുടെ നോമൻക്ലേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലയന്റ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ആയിരിക്കും. അവർ ക്ലയന്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അവർ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് പോകും, മനസ്സിലാക്കും അവരുടെ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, അവരുടെ നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും, അവർ അതനുസരിച്ച് തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീമിനോട് പറയും, ഹേ, ദീസ് ആർ മൈ നീഡ്സ്, പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ഡേറ്റ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഓർ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ഡേറ്റ ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർമാറ്റ്. സോ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ആയിരിക്കും ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have data scientists. So sometimes ഈ എല്ലാ റോളുകളും അവരുടെ ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുറച്ച് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ഡേറ്റ എടുത്തു, നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസൈറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസൈറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് സം അൽഗോരിതം ലൈക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അൽഗോരിതംസ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റയുടെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രഡിക്റ്റീവ് ഇൻസൈറ്റ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്കിപ്പം ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ ഇന്ന് മഴയുണ്ട്, നാളെ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമോ, നാളെ മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മൾ അവിടുത്തെ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും സീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീയുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ അനലിസിസ്, ഡേറ്റ സയൻസ് മോഡൽ. സോ ഡേറ്റ സയൻസ് വിൽ ഡു, they will try new machine algorithms, they come up with algorithm, they try to implement those algorithm in the real time data. So നമുക്കിപ്പോ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ഈ ഡേറ്റയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസ് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ റോള്. സംടൈംസ് they take the responsibility of the data analyst, they will come up with some insights, they will communicate it with the relevant stakeholders. So as I mentioned, the roles might be somehow overlapping, but data scientist is a person who is responsible for creating some algorithm and making hidden data, hidden insight out of the data. So that's a role of a data scientist. And if you move on, we have ML engineer. So ML engineer also it's a collective term that we can use along with data scientists, but they need ML engineer might need some specialization. So at least a person who are at least working as a 5 to 6 years as a data analyst, then they can successfully move to a career in ML engineer and all. So ML engineer is nothing, they will develop advanced machine learning model. Their concentration only in developing model, testing the model, finding the accuracy of the model. ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതു, ആ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ അത് നല്ലൊരു മോഡലാണോന്ന് അത് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ടെക്നിക്കൽ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ML എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവർക്കുള്ള മോഡല്, അവരവർക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന മോഡല് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു,
അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നു. ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ മോഡലിനെ നമ്മുടെ റിയൽ ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡാറ്റയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അവർ അതിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു, അതത് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റോ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ കൊടുക്കുന്നു, അവരത് ക്ലയൻസിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതാണ് ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അംബ്രലയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് റോൾസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് വ്യൂ അറ്റ് ദി what all the essential skill sets need for to land a career in the data science. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ഡാറ്റ സയൻസ് ഒരു ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് ഓർ ആർക്കൊക്കെ ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് റോളിൽ ഓർ ടെക്നിക്കൽ ഓർ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ സയൻസ് റോളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആർക്കും വിത്ത് റെലവൻറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ സയൻസ് റോളിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So let's have a look at what all the relevant skill sets that needs to land in a data science landscape. One is programming language. As I mentioned, we need to ensure that at least we have master in one of the programming language. It could be either Python or are some companies using Java and so on and so forth. But for the practical purpose and for most of the companies using nowadays Python as their core programming language, because Python is a open source open source platform, so and it is continuously evolving in nature. So നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പൈത്തൺ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു സേഫർ സൈഡ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. ഞാനും അതിന് ഒരു 90% എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ചില കമ്പനീസ് അവർ പൈത്തണിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാത്ത ചില കമ്പനീസ് സ്റ്റിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ it's sometimes purely subjective to the company, but if we analyze in a general terms, Python would be the best programming language to in the real world scenario. Along with Python, you need to master in some of the database management system languages like SQL. SQL is nothing but a programming language that is used to manipulate or extract data. So നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ഇൻസൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റനെ അവര് ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റിന്റെ കൊടുക്കുന്നു. ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് SQL ഫ്രെയിംവർക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും, പൈത്തൺ ഫ്രെയിംവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. അവര് ആ ഡാറ്റനെ ക്യൂറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് SQL. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു obvious ML algorithm. You already know we have to use different machine learning algorithm. We have to be familiar with some of the machine learning algorithm. We have supervised learning. We do have unsupervised algorithm. Then we have clustering algorithm like k-mean algorithm, so on and so forth. So I'm not going to deep into what each of the ML algorithm, but in a comprehensive way, you need to master some, at least matter, not even master. You need to നിങ്ങൾ ഒരു കോഡുകളും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചെടുക്കണ്ട. കാരണം ഇറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ML അൽഗോരിതം ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ കോഡ് നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി. വി ക്യാൻ ലൈക്ക് ChatGPT ഓർ ഗൂഗിൾ വേറെവർ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പക്ക കോഡ് കിട്ടും. നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത്. നമുക്കൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വേണ്ടത്. എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ഏത് അൽഗോരിതമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്? ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ സയൻസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അഗൈൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. വെൻ ഐ റെഫർ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ മുന്നേ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നത് പ്യൂർലി സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഡൊമൈനിലുള്ളതായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുത്ത സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും അടുത്ത കമ്പനിക്ക് വർക്ക് ആവത്തില്ല. സോ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ നീഡ്സ് അനുസരിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിടെ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട അണ്ടർലൈൻ ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് we have to think accordingly. We have to think with the data, we have to think with the problem, and we have to come up with suitable solution which apt for each of this scenario. So that's what I mean by the critical thinking. Then obviously data visualization. So നമുക്ക് ഒരു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാക്സ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കും. 100 lakhs 1000 lakhs and lakhs of record.
സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ നമുക്ക് അതേപടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഹയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും കീ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടേ കാണിക്കേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, പല റീജിയൻസിലും ഓരോ റീജിയൻസ് വൈസ് നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് കണ്ടെത്തും. ഓക്കെ, കോട്ടയത്ത് എത്രയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ്, എറണാകുളത്ത് എത്രയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്രയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ പറയും, ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇൻ എറണാകുളം ഈസ് 2140K, total sales in Trivandrum is 4000K. It's not like that. Let's think it in a different way. നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ചാർട്ട് ആയിട്ട്, ഒരു പൈ ചാർട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കോട്ടയം 40%, ട്രിവാൻഡ്രം 20%. സോ അതാണ് ഒരു ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻസ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റേനെ ഒരു കസ്റ്റമർ പ്രസന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിന് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. നമുക്ക് കറന്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വി ഹാവ് Power BI, വി ഹാവ് Tableau, വി ഹാവ് QlikView, then we have SAP, so on and so forth. So നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ഓരോ കമ്പനിയുടെ നീഡ്സ് അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ കമ്പനീസ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി പോകുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് Power BI ആണ്. ബിക്കോസ് അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഇത് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് അത് തരുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, most of the companies using Power BI for their visualization purpose. I wouldn't say all the companies, but most of the companies using because they are top in the market. So next, data storytelling. So നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ, ഒരു ഹ്യൂജ് ബില്യൺ ട്രില്യൺസ് ഓഫ് ഡേറ്റനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ ആ ഡേറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് മേ ബി 2 months ഓർ മേ ബി 4 months ആയിരിക്കും. 4 മാസം കൊണ്ടാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഡേറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കീ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എസെൻഷ്യലി നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ 4 മാസം കൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത ഡേറ്റനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം 30 minutes ആണ്. സോ what all the effort that we have put in those 4 months, we have to convey those effort into 30 minutes. So നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കഥ പറയുന്ന കണക്ക് എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഞാൻ ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു കഥ പറയുന്നത് പോണക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഹയർ മാനേജ്മെന്റ് പലപ്പോഴും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം, നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്, നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് K-mean അൽഗോരിതം ആണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് K-mean അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവർക്കത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ബിസിനസ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തെ പറയുകയും സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ അവരുടെ ബിസിനസ് ലാംഗ്വേജ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that will create an impact. Okay, then I move on to the next essential skill concept called communication. Obviously, you know, if you want to communicate these kind of insight to their relevant stakeholders, you need to be proficient in written and oral communication. So in this slide നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഡേറ്റാ സയൻസ് ജോബില് നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഞാനിത് പറയുന്ന മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ്. How to deal with programming language. We should have some grip in ML algorithm. We need to think along with data. We need to equip with creating visualization out of the data. We need to tell the story of this data and how we obtain the result from this data. Then we need to communicate those results to the higher management. So let's move on. So again, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു എൻഡാറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മളുടെ ഒരു ഡേറ്റാ സയൻസിന്റെ എൻഡ് ടു എൻഡ് പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ക്ലയന്റിനെ കിട്ടി,
നമ്മൾ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം വാട്ട്സ് ദെയർ നീഡ്സ്, അവരുടെ കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്. അവരിപ്പോ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ലോസിൽ പോകുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പനി ലോസിൽ പോകുന്നു, ഏതൊക്കെ ക്വാർട്ടറിലാണ് അവർ ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് 1 ഇയറിലേക്ക് കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഡൊമെയിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സെറ്റ് ചെയ്യണം. So that's a very first and the foremost step in data science. Define the problem. Second, data collection. We have some core technical teams where they allow us to channel the data from the client side to for our analytical purpose. We are collecting data. So data collection pala tarathilundu based upon the data that we are using. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ചില കമ്പനീസിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് അവരുടേതായ ലോഗുകൾ കാണും, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കും. ചില കേസിൽ, ചില സർവേയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവൽ സർവേ ആയിരിക്കും. ആ സർവേ നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആ ഡേറ്റനെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഡേറ്റ we collect the data for the analysis purpose. Then we have the next step is called data cleaning and preparation. Obviously നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ റിയൽ ടൈമിൽ ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ഡേറ്റ ആയിരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റനെ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മീൻ, മോഡ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസിങ് ഇൻ കറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡേറ്റനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. When I refer to cleaning, it means that we need to omit certain attributes. We may need to create some attribute on top of that, so that it is in a format for the further analysis. So analytical purpose-ന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് സ്റ്റെപ്പിനകത്തുള്ളത്. Then we have another step called exploratory data analysis. So നമുക്ക് ഡേറ്റനെ എടുത്തു, നമ്മൾ ഡേറ്റനെ ക്ലീൻ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ്, ലൈക്ക് വാട്ട്സ് ദ മീൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീഡിയൻ, ഓക്കെ, ഹൗ ദ ട്രെൻഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതിനകത്ത് ചില ഡേറ്റാസ് ഔട്ട്ലൈസ് ആണ്. Probably you may hear about outliers, may not hear about outliers. Outliers is nothing but the data which is outstanding from other data. നമ്മൾ ഒരാൾ ഹൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ്, ഓക്കെ. സോ നോർമലി ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് 120 സെന്റിമീറ്റർ ടു 190, 200 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുകയാണ് ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് 500 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മള് 500 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ അത്രയും ഒരു നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റിയൽ ടൈമിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 500 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? 5 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ? നോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. സോ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു ഔട്ട്ലയർ ആണ്. വി നീഡ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് സച്ച് ഡേറ്റ ഫ്രം അവർ ഫർദർ അനാലിസിസ്. സോ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നത്തിങ് ബട്ട് we analyze, we perform a first layer of analysis on top of our given data. Then we are moving to data modeling. Data modeling ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റനെ ഉണ്ട്, ആ ഡേറ്റനെ പല തരത്തിലുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്, ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, എൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദി പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നമുക്കുള്ള പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ മെഷീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഒരു മെഷീൻ ഒരു ഡേറ്റ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ മോഡലിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു. വൺസ് വി ഹാവ് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട്, വാട്ട് വി വിൽ ഗോയിങ് ടു ഡു, വി വിൽ വിഷ്വലൈസ് ദിസ് ഡേറ്റ ഇൻ എ ഫോർമാറ്റ് that can be visible and that can be easily understandable by all the relevant stakeholders. നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറിന് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു, അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ. സോ ഡേറ്റ സയൻസിന്റെ ഒരു എൻഡ് ടു എൻഡ് പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡിഫൈനിങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ടു arriving at a suitable solution for that particular problem. I'm just taking a pause over here. നമ്മളിപ്പോ കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരാരെങ്കിലും
ഗൂഗിൾ അത് ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണേ. So we see end-to-end process of data science. Now we will move on to the real-world application of data science. Obviously, we need data science in healthcare for predictive diagnostics. Like നമുക്കൊരു ഒരാളുടെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വരെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ റെക്കോർഡ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റും. സോ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ഫിനാൻസ്, റൈറ്റ്? ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ കേസ്, നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിൽ പോവാണ്, ഒരു ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ATM കാർഡ് അടിച്ചു മാറ്റി, അതിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു 4-5 തവണ നമ്മുടെ പിന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ആവും, കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആവും. നമുക്ക് അന്നേരം മെസ്സേജ് വരും. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്? ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പുറകിൽ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. അവരത് അനലൈസ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രോഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഇൻ ദ ഫൈനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയ ട്രേഡിംഗ്, people are using algorithm trading. What it will do, it will analyze the current market data, then it will predict the future of that particular stock or company. So അങ്ങനെ algorithm trading യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ദെൻ റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഇ കൊമേഴ്സ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി ആമസോൺ, ഞാനിപ്പം എനിക്കൊരു വാച്ച് മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പോയി ഒരു വാച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തു, ഓക്കെ കൊള്ളാം, അന്നേരം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ആഡ്, ഒരു സിനിമ കാണാൻ കയറി MX പ്ലെയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ താണ്ടെ ആമസോണിന്റെ ആഡ് വന്നേക്കുന്നു, വാച്ച്. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്? അവർക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗസിംഗ് ഡേറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്റ്ററിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റീറ്റെയിലും ഇ കൊമേഴ്സിലും ഡാറ്റാ സയൻസിനെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്, ലൈക്ക് ഇപ്പോ ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, അവരുടെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കസ്റ്റമർ അനാലിസിസ് നടത്തും. അതായത് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ആ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോബാക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഡാറ്റാ സയൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പല റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. സോ റൂട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏത് മാർഗമാണ് ബെറ്റർ? നമുക്ക് ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്ലെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അല്ല റോഡ് ബൈ റോഡ് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്? കൺസിഡറിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, കോസ്റ്റ്, ദെൻ ടൈം ഫോർ ട്രാവൽ, ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. സോ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 or 2 എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതല്ല ശരിക്കും. ഇതിനേക്കാളും 100 അല്ലെങ്കിൽ 1000 മടങ്ങ് യൂസസ് ആണ് ഡാറ്റാ സയൻസിന് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ളത്. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമുക്കിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ, ഒരു ML അൽഗോരിതം ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. എന്താണ് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ കരിയർ ഏതാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഭയങ്കര വലിയ ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സജഷൻ നമുക്ക് തരാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ ഡാറ്റാ സയൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സ്പോട്ടിഫൈ എടുക്കുന്നു, ഞാനൊരു 2000 കുറച്ച് പാട്ടുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ ഞാൻ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നു, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നാളെ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സജഷൻ വരും, ഓക്കെ ജോഫിൻ യു ലിസൺ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോങ്സ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, നൗ ഐ തിങ്ക് പേഴ്സണലി സ്പോട്ടിഫൈ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സെഗ്മെന്റ്. ദെൻ നാളെ മുതൽ എനിക്ക് സജഷൻ വരുവാണ്. ദെൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ഒരു സർവേ നടത്തി, നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണ്. യൂട്യൂബ് ഒരു സർവേ നടത്തി, നിങ്ങൾ വീഡിയോ തരുന്നുണ്ട്, ആ വീഡിയോ കിടക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആഡുകൾ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട്.
ഈ ആടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അപ്പം ആ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കാര് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ആഡ് കയറി വരുമ്പോൾ ഒബീസിലി ആൾക്കാർക്ക് ആ ആഡിൽ കാണുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനോട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതൊരു സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ്. സോ യൂട്യൂബ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ആടുകളെ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ഏതൊക്കെ ആഡ് എവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വരെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഡാറ്റാ സയൻസിന്റെ കൈയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ the real world application of data science. Now we are around 10 minutes we have. Let me quickly go through one of the case studies that I have completed during my current organization. It's basically a problem statement. It's like അവിടെ ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനി ഉണ്ട്, ഒരു യൂറോപ്പിലെ ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടീമാണ്. അവരുടെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം, മീൻസ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പക്ഷെ കുറെ കാലമായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷത്തോളം കേസുകളാണ് അൺസെറ്റിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ വർഷവും കിടക്കുന്നത്. സോ ആ കളക്ഷൻ ടീം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിക്കും, അവര് ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരിച്ചൊരു വോയിസ് മെയിൽ അയക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടീസിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് വിടും. അതാണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച്. സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ അവർ സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചാർജസിന്റെ പേരിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകും. അവർ പറയും ഇത്രയും ചാർജസ് എനിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സോ ഇങ്ങനെ കുറെ അൺഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് കമ്പനിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? മിഡ് മാനേജ്മെന്റ് വാസ് അൺഹാപ്പി. അവരുടെ കീ പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് സക്സസ് റേറ്റ് എല്ലാം ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങി. ലീഡർഷിപ്പ് വാസ് അൺഹാപ്പി ബിക്കോസ് അവർക്ക് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ റവന്യൂ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് താളം തെറ്റിപ്പോയി. കളക്ഷൻ ടീം വേറെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അതായത് ടീമിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് അവരുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ ടോട്ടലി ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു തകർന്ന് തരിപ്പണായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കൗട്ട് അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്കൗട്ടിനെ ആ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു 1 മിനിറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്കൗട്ട്, ഞങ്ങളത് യൂസേഴ്സിന്റെ മെഷീനിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അവർ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഡാറ്റ, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നടത്തുന്നു, ഇതെല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ദെൻ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ML അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് അൽഗോരിതം. അത് ചെയ്യുന്നതിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രോസസ് പഠിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയെന്ന് എന്റെ ഡാറ്റ നോക്കി പറഞ്ഞു തരാം. അതാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ്. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളുടെ ഡാറ്റയെ മൈൻ ചെയ്യുന്നു, അത് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ദെൻ വി ഹാവ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് വേർ ഇറ്റ് വുഡ് സേ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് ചെന്നു. ഞങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിലെ ഒരു 25 യൂസേഴ്സിനെ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ 2 വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്തു. സോ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. 1, കോർ ആൻഡ് നോൺ കോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആ കമ്പനീസിലെ എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ 60% ടൈം മാത്രമേ കോർ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 40% സമയവും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലയൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. എസെൻഷ്യലി അവരുടെ 100% കോർ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അവരവരുടെ 40% ഓഫ് ദ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടോഗ്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി. ടോഗ്ലിംഗ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിൽക്കുകയാണ്, അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർക്ക് ചില സമയത്ത് എക്സൽ നോക്കേണ്ടി വരുന്നു. അവർ എക്സലിൽ ഒരു ഇമെയിൽ തപ്പുന്നു, ഇമെയിലിനകത്ത് നിന്ന് എക്സൽ എടുക്കുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നു, ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ ടോഗിളിംഗ്. ഇങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ കോർ വർക്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദെൻ ഞങ്ങളുടെ മീൻസ് അൽഗോരിതം, 2 അൽഗോരിതം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, ഡാറ്റയിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു, സൊല്യൂഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വി വുഡ് ഐഡന്റിഫൈ
what's the problem that is hampering their profit and that is hampering their work, then we will go for the solution approach. When we will go for solution approach, we generally go for two types of solution. One called quick fix, where we can quickly implement this kind of solution to the product or to the company, and defix, where it will take some time to implement this kind of solution, and it will take some time to get use out of this defix. So I will quickly explain what all the quick fixes that we recommend. Definitely email templatization. ഒരു കമ്പനി മീൻസ് ഒരു കസ്റ്റമറെ വിളിക്കുകയാണ്, ഹലോ സർ, അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ഹലോ സർ, this is to inform you that your payment is due on this and this many date, please do the confirm. So എത്ര സമയമാണ് അവര് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ മെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നത്? What about if we templatize this way? We will give some automated suggestion. Okay, when this case payment due, then like send this mail as desired. So ഈ entire mail ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ ടെംപ്ലേറ്റൈസ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ആ ഇമെയിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇമെയിൽ പോകും. സോ 2 minutes കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെറും 30 seconds കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ക്വിക്ക് ഫിക്സ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഡോക്യുമെന്റ് കൺസോൾട്ടേഷൻ. ആൾക്കാർക്ക് അതായത് അവരുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി പ്രൊപ്പോസ് എ കോമൺ റെപ്പോസിറ്ററി ഫോർ ഓൾ ദി ഡോക്യുമെന്റ്സ്, സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടോഗിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ആ റെപ്പോസിറ്ററി പോയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാം. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ നോട്ട് ജനറേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, മാനുവൽ ആയിട്ട് നോട്ട് ജനറേറ്റ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ അതായത് ഓഡിയോനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ ഡിഫിക്സ്, ദെൻ കോമൺ കേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവര് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡീപ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അവരുടെ കോർ വർക്ക് അതൊന്നും അല്ല. സോ ഒരു കോമൺ കേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് വെച്ച് നമ്മൾ സെർട്ടൺ റൂൾസ് കൊടുക്കുന്നു. ആ റൂൾസിനനുസരിച്ച് ഓരോ കേസും ഓരോ പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ യൂസേഴ്സിനോട് പറയുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ട്രമെൻഡസ് സക്സസ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ RPA ഫോർ മാനുവൽ വാലിഡേഷൻ. RPA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബോട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റോബോട്ടാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ റൂൾസിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രോസസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടുകളെയാണ് RPA ബോട്ട്സ് എന്നൊരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമറിന്റെ വെരിഫിക്കേഷന്, കസ്റ്റമറിന് വാലിഡേഷന്, കസ്റ്റമറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ബോട്ടുകളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ദെൻ ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചാനൽ, അതായത് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുവഴി ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറാം, എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ദെൻ അവർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പേയ്മെന്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാന്ന് ഞങ്ങളുടെ AI മോഡൽ വഴി കമ്പനി ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുത്തു. സോ ഇതെല്ലാം കമ്പനി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ബിസിനസ് ഔട്ട്കംസ്? ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റവന്യൂ നല്ല രീതിയിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ 60% ഓഫ് ദി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഫ്രീ. ലൈക്ക് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കീ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തോടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന് അവരുടെ ടൈം, അവരുടെ 60% ഓഫ് ദി ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദെൻ 35% ഓഫ് ദി അൺസെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിലെ അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇമെയിൽ, ആസ് ഐ മെൻഷൻ, ഇമെയിൽ ടെംപ്ലേറ്റൈസേഷൻ, ഡോക്യുമെന്റ് റെപ്പോസിറ്ററിയും വഴിയിട്ട് 20% എഫർട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദെൻ 10% പാസ്റ്റ് ഡ്യൂസിന്റെ 10% ഒറ്റ ക്വാർട്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ this is a quick view on the case study that we have performed in our organization. I know I go bit fast because we don't have much time. Sorry, is that okay if I could extend for 5 more minutes? Yeah. Sorry guys, I'm going to extend it for 5 more minutes. So again, I'm introducing to some of the top companies we again working with in the DA model. Sorry, DS landscape. Apple, obviously, you know, Uber, Google, IBM, Walmart, again, all the companies you may know, Amazon, Facebook, LinkedIn, so on and so forth.
So now I would say ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം AI പഠിക്കാത്ത ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2000 ടൈമിൽ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ റിലക്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഞാനിപ്പോ AI പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Those who people not willing to use internet in 2000 is equivalent to people who are not ready to use AI in data sets. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റ AI വരുന്നു ജോലി പോകുന്നു, AI വരുന്നു എല്ലാവരും ജോലി പോകുന്നു. It's not the case like that. AI വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ജോലി പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് AI-നെ ഡാറ്റാ സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി കളയാൻ ഒരു AI-ക്കും പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് AI-നെ എങ്ങനെ വൈസ്ഫുള്ളി നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഡേറ്റ, അതായത് AI വന്നതോടുകൂടി ഡാറ്റ സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിന്റെ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആക്ച്വലി ഇതൊരു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ AI വന്നത് ഡാറ്റ സയൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഡാറ്റ സയൻസ് മോഡൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ ആ മോഡലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഞാൻ ആ മോഡലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ വേണം. ബട്ട് വിത്ത് AI capability we can augment and synthesis data. നമുക്ക് പ്രോക്സി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റനെ AI മോഡൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഡേറ്റനെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ പറ്റും. Then generating code and debugging errors. നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് when you are typing codes in Python or any other interface like Jupyter Lab or Anaconda, you definitely going to end up with some of the debugging errors and debugging codes. The easy way for you to debug those are incorporate AI. നമുക്കിപ്പോ എടുക്കണേ Anaconda അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, Jupyter AI ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എററിനെ ഡീബഗ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എറർ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഡാറ്റ AI ഡാറ്റ സയൻസ് ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ML മോഡലിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ഇൻസൈറ്റ്സിനെ കസ്റ്റമറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് AI ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാബ്ലൂ AI എന്ന് പേരുള്ള ടാബ്ലൂ GPT എന്നുള്ള ടൂൾ ഉണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് വേണമെങ്കിൽ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കണം, ഓക്കെ 2022 what is my top 5 how do I say, what's my top 5 sectors which contributed to Indian GDP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഡേറ്റനെ ഡിഗ് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നും ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുത്തു തരും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂളുകൾ, പുതിയ AI ടൂളുകളിനെ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡൺ. നിങ്ങളെ പിന്നെ പിടിച്ച കെട്ടത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഫോർമാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ദെൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഫ്രം ഇമേജസ്. നമ്മളിപ്പോ ഈവൻ നമ്മുടെ എക്സലിന്റെ കേസ് എടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സലിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൽ ഉള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡിനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ എക്സലിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്? സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക അപ്പർ ഹാൻഡ്സിനെ നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗൈസ് നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. Then with this quick short class, I am wrapping up my session. I am going to take any Q&A if you have. മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ടീംസ് ഇതിലേക്ക് ഓക്കെ. Please feel free to raise any questions if you have. നിങ്ങൾക്ക്
എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടന്റില് മോർ ക്ലാരിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചോദിക്കാം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, yes, will you guys provide certification after this? Rohit sir, would you be able to take that question? Yes sir. Sir, mute ആണോ മറ്റേ? Yes, thank you, Mohammed Ashif, for your question about whether we provide certificate after completion of the course. Certainly we do. This is globally recognized dual certification. Now, sir was talking about how AI is also important today. So we are giving you a certification in data science as well as a certificate in AI as well. So that is available to you after you complete the course, whether you take the certification course, that's 4 months, or whether you go for the master diploma, which is total duration of 10 months. Thank you. See, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റാ സയൻസ് പഠിക്കുക എന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്റർനെറ്റ്. പക്ഷെ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു കാര്യം. നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം പൈത്തന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പൈത്തണിൽ ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പൈത്തണിൽ പഠിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ 10 വർഷം പഠിച്ചാലും തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ പൈത്തണുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ റെലവൻറ്റ് സ്കില്ലിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, എന്റെ സ്കില്ലിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം. രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ റിയൽ ടൈമിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ റിയൽ ടൈമിൽ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പം ഓക്കെ ഐ ഡു ഹാവ് റെലവൻറ്റ് സ്കിൽസ്. എനിക്ക് പൈത്തണിൽ ഞാൻ മാസ്റ്ററാണ്, ഞാൻ പവർ ബി ഞാൻ മാസ്റ്ററാണ്, ഞാൻ SQL അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റെസ്യൂമെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് അയച്ചാൽ ആ കമ്പനി എൻ്റെ റെസ്യൂമെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ജോലിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ റിയൽ ടൈമിൽ ഫേസ് ചെയ്താണ്. ഞാൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, അതൊരു എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി ഞാൻ അത്രയും കമ്പനീസിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്തും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അവർക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ലൈക്ക് എനിക്കിത് അറിയാമെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും, അതായത് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നാൻ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കാണിക്കാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലൈക്ക് ഞാൻ XYZ പ്ലേസിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനീഷ്യലി ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ട്രൂ ഫാക്ടറാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്കിൽഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ റെസ്യൂമെ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ HR ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഓഗ്മെന്റേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സജസ്റ്റ് യു ഗൈസ് ടു start your learning in the BAE. That's my personal opinion on that. I have yeah, absolutely. I'm very happy to take that my question. I have completed my
engineering in electronics and communication in 2018 with zero experience in coding. എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് C++ലെ ഞങ്ങൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഒരു സെമസ്റ്റർ പഠിച്ച ഒരൊറ്റ മൊഡ്യൂളാണ് കോഡിംഗ് എന്ന രീതിയിലേക്ക്. എനിക്ക് ജുപ്പിറ്റർ അറിയത്തില്ല, ആനക്കൊണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചിലത് പാമ്പിന്റെ പേരാന്ന് കിട്ടുന്ന, അതല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗ്രാഹ്യം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. ഞാൻ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് 4+ years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസോടെ അനലിറ്റിക്കൽ ഡൊമൈനിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിക്കോട്ടെ, whether you are from computer background, if you are from a non-technical background like commerce ആണ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്, it doesn't matter. നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ 100% കൊടുക്കാൻ വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 100% ഗ്യാരണ്ടി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി ഒരു കരിയറിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I think that's answer my question, Mohammed. Shan, like I just saw your message. Like, can we reduce the duration of the course for 4 months? Yeah, that's a certification course duration, right, sir? Yeah, that's a certification course duration. But I would suggest, if you have some bandwidth or if you have some extra bandwidth, please go for some industrial experience or industrial internship which is provided by BIA, because that will really going to boost your career. Guys, honestly speaking, don't look into the next 2 years. What salary you get, don't look at that. Just try to get some exposure to the real world data. Once we land on this real world data and once you get some grip on some industrial project, you can definitely able to reach out to the large companies. That's for sure. Don't look at the don't study this just because of the sake of like, how do I say, get a certification. Study to interact with the real time project. Do we have institute in Bangalore, sir? Yes, we do have institute in Bangalore. But there's no place like Kottayam. Yeah, yeah, you couldn't see this kind of calmness in Bangalore, guys. Absolutely no. Placement assistance, yes, we will provide 100% placement assistance. When we referring to 100% placement assistance, it means that definitely we will we will enable you to sit in front of at least one how do I interview. That's for sure. Yeah, nowadays without a reference we got only, without reference we got 1 out of 500 applicants. No, there are, in fact, there is a 50% shortage. Yeah, in like, applicants. He yeah. needs to understand that. He's thinking that the jobs are highly competed, 1 out of 500. He needs to know, I think, that there are more jobs than applicants. Yeah. Yeah, I think we can. See, ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറെ കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊരു ഡാറ്റ സയൻസ് എന്താ കരിയർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഡിലേ ആക്കരുത് ഞാൻ പറയും. കാരണം അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം, ഇതിന്റെ ബൂമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ. ഇഫ് യു ഡിലേ, let's say if you're planning for after 2 years, then it would be really extremely difficult for you to penetrate into an industry. That's another cons of this kind of booming industry. Thank you everybody for your questions. Yeah, I think if there is no more question, then probably we can wrap up this session. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ
start enrolling over here. I'm a software developer past 2.5 years, but I feel like want to switch right now. I'm in Dubai and got figured out how data science is important here. Absolutely, but I don't have 4 months. Need job as soon as you don't have 4 months. Need job as soon as fast. 4 months. Need job as soon as fast. So, Sean, the two options that I will tell you for you, since you are a software developer in your current organization, just check for in the same organization, is there any role available for as data analyst or business analyst in your same organization? So it would be easy for you to switch in the same company itself. If not, if you want to apply for a different role outside of apply for a DA role outside of the organization, at least you should have some certification. Otherwise, I'm confident that none of the HR is going to view even your profile as well. So what I'm suggesting is like you can attend the class only. Sir, we can attend the class online as well. You can attend the class online along with your job. Basically, the online classes are designed in such a way that it's happening in Saturdays and Sunday. You can concentrate on your current job at least these 4 months. Parallelly, you can study our course that we are providing along with your current job. So after 4 months, once you have some good grip on the data science technology, you can directly switch either in the current organization or to a different organization. Once you have the certificate course, once you have the certification as well as the right skill. Yes, we do have 10 months for masters. You are right, Muhammad. Yeah. അതിനകത്ത് 4 months വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ആണ്. Yes, please use this opportunity as much as you can. If you have any more question, I'm happy to take that up. Is there any course fee? Yes, we do have course fee, and if you can directly reach out to our academic mentors, they will guide you on that. Okay, where will I get the course details? You can get the course details in our website. You can just search, or if you want, we can share it via WhatsApp or email. We can provide the link for the course details and curriculum, so you can easily refer it without much extra work here. യെസ്, ഞങ്ങൾ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നാണ്. മീൻസ് ഒരു ജുപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മുതലായ അത്രയും വെരി സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഡസന്റ് മാറ്റർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് A to Z in data science. That's for sure. Yeah, thank you, Shan. Thank you, Muhammad. We're really happy for your initiative for the data science role. So, yeah, I hope all the very best. If there is no further question, I think we can close this session. Yeah, if you have any further more question, you can directly contact us. Yeah, thank you everyone. Thank you very much.